تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میرا کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں، صرف شفاف انتخابات چاہتا ہوں۔ لاہور کے لبرٹی چوک سے پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لبرٹی چوک پر شرکاء سے پرجوش خطاب کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، اس ضمن میں فنکشنل لیگ کے کردار، صوبہ کی تعمیر و ترقی کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت۔ ملک کی سیاست میں آپ کا کردار نہایت اہم ہے، گورنر سندھ، اپنے فرائض کی بہتر ادائیگی میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کمیاڑی پولیس کی جانب سے گزشتہ رات مچھر کالونی میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان علی بلوچ 34 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازمین کو ڈاکو قرار دے کر صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی کمیاڑی فدا جانری جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ دونوں کسی ٹیلی کام کمپنی کے ملازم تھے۔ فدا حسین علاقے میں سگنل چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ پسماندہ علاقہ ہے جہاں افواہ پھیلائی گئی کہ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ بھرے مجمع نے دونوں پر حملہ کر دیا۔ ہم اسے مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایس ایس پی کمیاڑی مقدمہ درج کرنے کے بعد میرٹ پر تحقیقات کی جائیں گی۔ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ برائیاں پھیل رہی ہیں کہ لوگ اسکول کے بچوں کو اغوا کر رہے تھے، ان کی گاڑی بھی جلائی گئی ہے، گاڑی میں ڈال رہے تھے بچوں کو، اور علاقہ مکینوں نے بچوں کو بچانے کے لیے سے 2 ملزمان کو مار دیا۔ تصدیق فرمائیے، کیا ابھی تک حقائق آپ کے سامنے ہیں؟ ابھی تک جو میں یہاں پہ موجود ہوں سینٹ کرائم پہ، اور ابھی تک جو سامنے آئے ہیں حقائق، اس میں یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی ٹیلی کام کمپنی کے امپلائز تھے دونوں، اور یہاں پہ سگنل چیک کرنے کی یہ آئے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے یہ اسلم ایریا ہے، یہاں پہ اچانک جو ہے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہاں پہ بچوں کو اغوا کر رہے تھے، اور ماب نے جو ہے ان کو اٹیک کر دیا۔ اب ہم اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور کیسے ہوا، اور اس کی ایف آئی آر ہوگی اور میرٹ پہ جو ہے اس کی انکوائری ہوگی، اور انشاءاللہ جتنے بھی کلپریٹس ہیں اس کے وہ سارے کے سارے اریسٹ کیے جائیں گے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایک عینی شاہد سے آپ کی بات ہوئی، اس کے بعد رشیدہ وہ ابھی کیونکہ ابھی اس پینڈنگ انکوائری کیس ہے، تو ہمیں وہاں کا ایک عینی شاہد جو ہے وہ مل چکے ہیں، اور ان سے ہماری بات چل رہی ہے، اور اس کو ہم اس کا بیان جو ہے الحمد قلم میں کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو سر۔ کراچی چھاتی کا کینسر خواتین میں اس وقت پھیلتا ہے جب چھاتی مغیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو خلیوں کی نشوونما کو منظم کرتی ہیں۔ چھاتی کے خلیوں میں تیار ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار بینک پاکستان ٹرسٹ کی صدر ڈاکٹر زبیدہ قاضی نے اقرا یونیورسٹی نارتھ کیمپس کے اشراق سے منعقدہ چھاتی کے کینسر سے آگاہی سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کے بے قابو خلیات اکثر چھاتی کے صحت مند ٹشوز کو متاثر کرتے ہیں اور چھاتی کے دوسرے حصوں تک چلے جاتے ہیں، اور ہیجو بیماری راستوں سے کینسر کے خلیوں کو چھاتی کے کئی حصوں میں منتقل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چھاتی کے کینسر کی علامت میں پوری چھاتی کا سرخ ہونا، چھاتی میں گٹھلی بن جانا، چھاتی کے کچھ حصوں میں سوجن ہو جانا، چھاتی سے خون کا خارج ہونا، بازو کے نیچے ایک گانٹھ بن جانا، چھاتی کی جلد کا چھلکا شکل اور سائز میں اچانک تبدیلی ہو جانا اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو دودھ کی نالی سے شروع ہوتا ہے اور لیوبیولر کارسینوما لیوبیولز ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے چھاتی کے کینسر کی تشخیص میموگرام الٹراساؤنڈ ٹیسٹ کے ذریعے اپنے اندر ہونے والی غیر معمولی تبدیلی کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان جسٹس نور احمد مسکنزئی کے قتل میں ملوث ملزم خاران سے گرفتار۔ شفقت اللہ عرف دلاور کا تعلق العدم تنظیم سے ہے۔ بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ملزم کو پڑوسی ملک سے ہدایت مل رہی ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتراف احمد گرایا کی اہم پریس کانفرنس۔
DNA न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर तलहा एडाई के मुताबिक बेलाल कॉलोनी पुलिस ने 100 से ज़ायद डकैतियों में मुलविस गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई टेक्निकल बुनियादों पर और CCTV फुटेज की मदद से की गई। मुलजिमान का 100 से ज़ायद दुकानों और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिमान में खादिम उर्फ लंगड़ा, आजम कमांडो और नईम बबक शामिल हैं। खादिम उर्फ लंगड़ा गिरोह का सरगुना है और खैरपुर सिंध से वारदातों के लिए कराची आता है। मुलजिमान ने बिलाल कॉलोनी की हदूद में किराए पर एक क्वार्टर लिया हुआ है, जहां से नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। और दौरान गिरफ्तारी मुलजिमान के कब्जे से 20 से ज़ायद छीने हुए मोबाइल फ़ोन, 4 अदद TT पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, 15 राउंड, 12,000 रुपये नकद और 1,251 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर कलात डिवीज़न की फरमाइश पर तैनात इंतजामी अफसरान की नाहली और ताहल सैलाब मुतासरीन के सर्वे की हतमी रिपोर्ट का इजरा न होने के बावजूद वज़ीर आला के मुनसब पर बैठे अवामी नुमाइंदगी के दावेदार शख्स और सूबाई हुकाम के मामलात से चश्मपोशी के मुतरादिफ है। गुज़िश्ता 14 घंटों से रैक लुक के मुकाम पर ट्रैफिक बहाली में इंतजामी अफसरान की अदम दिलचस्पी काबिल मज़म्मत है। NHA वेस्ट जोन बलूचिस्तान के मेंबर की सूरत हाल से आगाही के बावजूद मशीनरी न भेजना, सैलाब के बाद कोयटा कराची शहरा के मुख्तलिफ सेक्शन की बहाली के नाम पर फंड्स हड़प करने वालों का फौरी एहतसाब और नाहल कमिश्नर कलाट डिवीज़न से कोर कमांडर 12 बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी अवाम को निजात दिलाएं। इन ख्यालात का इजहार पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अकबर बलोच आवारानी ने अपने जारी करदा बयान में किया। मीर अकरम बलोच ने कहा कि जब डिस्ट्रिक्ट के इंतजामी अफसरान अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं तो इनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ रेवेन्यू मामलात पर है। रैक लुक के मुकाम पर फंसे हुए मुसाफिर, कोचिस में सवार शेरख्वार बच्चों समेत हज़ारों अफराद गुज़िश्ता 14 घंटों से परेशानी से दो-चार हैं, लेकिन इंतजामी अफसरान सिर्फ देखने की हद तक भी नहीं आए। फरीदी आस्ताना दफ्तर अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरपुर सदात में अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीडिया इंचार्ज मियां गुलाम अकबर फरीदी उर्फ मियां शानू को पाकिस्तान वसेब न्यूज़ का सिटी रिपोर्टर बनने पर सदर अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मियां मोहम्मद अख्तर फरीदी और राय मोहम्मद जमशेद जांगला और मोहम्मद आसिफ भुट्टा ने और लीगल एडवाइज़र मियां मुनव्वर फरीदी एडवोकेट ने मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वो पाकिस्तान वसेब न्यूज़ के तवस्सुत से इलाके के मसाइल और मजलूमों पर जुल्म और ज़्यादती उजागर करने के साथ साथ मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देंगे। लकी मरवत से खबर शामिल करते हैं। लकी मरवत डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गुल वजीर की कोशिशों से लकी सिटी अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गुल वजीर ने बाकायदा डिजिटल एक्सरे मशीन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गुल वजीर समेत मुतालिका हुकाम के ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल गुल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गुल वजीर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिजिटल एक्सरे मशीन की तनसीब से लकी मरवत के अवाम को मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम होंगी, जो इससे कबल अवाम को हर किस्म मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब मरीजों को ये सहूलियात फराहम मुयस्सर होंगी। मियां चन्नू ने तैनात होने वाले DSP राव तारिक परवेज ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। DSP ऑफिस में आने वाले साइलिन की शिकायत और दरख्वास्तों पर समाअत की और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। मियां चन्नू से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हिजर हयात बलोच की तफसीलात के मुताबिक ने तैनात होने वाले DSP राव तारिक परवेज ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। DSP ऑफिस में आने वाले साइलिन की शिकायत और दरख्वास्तों पर समाअत की और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए DSP राव तारिक परवेज का कहना था कि तमाम अफसरान को क्राइम कंट्रोल करने का टास्क दे दिया गया है। शहर में मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की शिकायत हैं, जिनको जल्द कंट्रोल किया जाएगा। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएंगे। मियां चन्नू सर्कल के थानों में नफरी की कमी के बारे में DPO खानेवाल से बात करके थानों में नफरी की कमी को पूरा किया जाएगा। इंशाल्लाह दस्तयाब वसाइल में शहर और गिरदनवाह में अमन व ईमान कायम किया जाएगा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। से मीरपुर खास तलिका जुडो सिंध टाउन कमेटी जुडो के 62 मुलाजमीन की अब तक तनख्वाहें बहाल ना हो सकी। जुडो टाउन कमेटी मुलाजमीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तनख्वाहें बंद हो जाने के सबब घरों में फाका कुशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जुडो टाउन ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में कासिर हैं। बेहिसी और लापरवाही का आलम यह है कि जुडो टाउन इंतजामिया का 62 घरानों का चूल्हा बुझाकर अपनी ड्यूटियों से गायब हैं।
62 मुलाजिमीन का ये मुतालबा है कि जब तक झुड्रू टाउन कमेटी के तमाम अफसरान की तनख्वाहें बंद नहीं की जाती, सिर्फ साफ शफाफ तहकीकात नहीं की जाती, जब तक मुलाजिमीन पर यूं ही जुल्म सितम होता रहेगा। अफसरान अपनी ड्यूटियों से गायब रहते हैं, क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं? झुड्रू की अवाम झुड्रू टाउन मुलाजिमीन ने हाई कोर्ट सिंध गवर्नमेंट और वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात और से अपील की है कि झुड्रू टाउन कमेटी की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए और मुलाजिमीन की तनख्वाहें बहाल की जाएं।